गुरु का ओट एंड आसरा लैके उसनू शुरुआत की जाए। तो असी सब तो पहला शॉर्ट टर्म गुरु ग्रंथ साहब अध्ययन कोर्स का 13वें सैशन दे विच और 12वें सैशन दे जेड़े सारे साडे नाल रहे सब दा जी आया। मेरी छोटी जी बेनती ये है कि मोबाइल फ़ोन अगर बंद कर सको तो बहुत बेहतर है, नहीं तो म्यूट ज़रूर कर लो। गुरमत कॉलेज जिथे ये शॉर्ट टर्म कोर्स चला रहा है, उत्थे पंजाबी यूनिवर्सिटी नाल संबंधित MA रिलीजन, MA सिख स्टडीज़, डिप्लोमा इन डिविनिटी, ज्ञानी, BA विद गुरमत संगीत और नाल दे नाल डिप्लोमा इन गुरमत संगीत और एक नाल दे नाल गुरमत संगीत अकैडमी ये चला रहे ने। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन ये संस्था है। गुरबानी संगीत अकैडमी के समूह विद्यार्थियों का जिन्हों ने गुरबानी के मनोहर कीर्तन के निहाल सानू सुना के निहाल किया है। सत्कारयोग सरदार परमजीत सिंह जी सरना प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पहुँच चुके हैं, उन्होंने जी आया कहा जाता है। होर भी पतवंते सज्जन इत्थे पुजे हुए ने जिन्हों ने आप जी के नाल इस कोर्स बारे विचारां साझियां करनियां हन। सब तो पहला मैं बेनती करांगा गुरमत कॉलेज के चेयरमैन सरदार हरिंदरपाल सिंह जी, वो आप जी के नाल इस कोर्स बारे अते होर बाकी जो विचारां हन वो साझियां करनगे। सरदार हरिंदरपाल सिंह जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं एक बार फिर 13वें सैशन दे विच जेड़े स्टूडेंट्स बन के साडे कोल तुसी आए हो, मैं उन्हां दा बहुत बहुत सत्कार नाल दिलों जी आया कहना। और जेड़े 12वें सैशन दे जेड़े कर चुके ने उन्होंने मेरिया बड़िया शुभ कामनावां कि वो गुरमत कॉलेज दे और गुरु ग्रंथ साहब दे इस कोर्स दे एंबैसडर बन के जिथे भी जान वो इस कोर्स की खुशबू हर जगह ते फैलाउन। दरअसल शॉर्ट टर्म गुरु ग्रंथ साहब अध्ययन कोर्स जदों शॉर्ट टर्म असी अगे लगाया, असल विच साडी ये शुरुआत इस तरह हुई सी कि असी चाहया कि बच्चों और अज दे इस पनीरी नौजवानों जिमें क्रैश कोर्सिस का जमाना है, अज असी बड़े छोटे जे कोर्स डिवेलप करके गुरु ग्रंथ साहब की जी फिलोसफी है, गुरु ग्रंथ साहब का जोड़ा मैसेज है वो असी घर घर पहुँचा पाइए। इस विच मैं गुरु ग्रंथ साहब दे हजूर विच ये गल अज कहन विच मैनू कोई गुरेज नहीं कि सार परमजीत सिंह सरना जेड़े प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे 1995 तो चलते आ रहे हैं, उन्होंने इस गुरमत कॉलेज नू इतना सहयोग दिता। और सच मनना मैनू नहीं पता कि दूसरिया इंस्टीट्यूशनस दे विच जिन्नियां भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशनस ने उन्होंने जरूर थोड़ा बहुत दखल अंदाजी इन्हां दी जरूर होंदी होएगी उस उन्होंने उत्ते चक्कन विच, लेकिन गुरमत कॉलेज दे विच इन्हां ने अज तक कोई मैनू ये गल नहीं कही कि तू ये की कर रहा है इत्थे ते की नहीं। सदा मैनू हलाशेरी दिती। मैं इन्हां दा एक बार पूरी संगत विच धन्नवाद करदा। इस कोर्स बारे मैं थोड़ी जी जानकारी आप जी नूं सानू क्यों ज़रूरत पई इस कोर्स की और इस कोर्स क्यों करना चाहिए मैं थोड़े जे चंद मिनटां च आप जी नाल कुछ टाइम साझा करांगा। दरअसल अज दे इस भज दौड़ के जमाने विच, इस भज दौड़ के इरा विच
ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਘਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਛੱਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਧੋਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਚਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਵਿਵਧਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪਰ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਡਲ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਇੱਕ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਮੈਟਰੀਅਲਿਜ਼ਮ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਈਵਨ ਸਿਸਟਮ, ਈਵਨ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਕਰਮ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਅਕਹਿਰੇ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 21ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦ ਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਡਰਨ ਟੂ ਮਾਡਰਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ, ਮਾਡਰਨ ਟੂ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਮੇਟ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਠੀਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੌਮਾਂ ਉਹੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਲੀਲ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਏਜ ਆਫ ਮਾਈਟ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਏਜ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਏਜ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸਵਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਸਮਝ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਫਿਲੋਸਫੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਧਰਮਾਂ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਚਰਨ ਉਸਾਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੋੜਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਓਬਸਟੈਕਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਉਵੇਂ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀ, ਮਰਦ ਦਾ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ, ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਹ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਰੀਡ ਇਟ, ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ, ਹਾਊ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਮਾਈ ਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। 90% ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਮਸਟ ਰੀਡ ਇਟ, ਵੀ ਮਸਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ, ਵੀ ਮਸਟ ਅਡਾਪਟ ਇਟ। ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਸਮਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਲਏ ਨੇ। ਉਸ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜਨ, ਔਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਕਲਨ, ਸੰਪਾਦਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ। ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਔਰ ਵੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਔਰ ਵੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ, ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਕਰਮਕਾਂਡ, ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਏਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਫਿਲੋਸਫਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਤਨਤ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਸਮਿਕ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰੋੜ, 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧਮੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਛੱਥੋਂ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਵਿਦਿਆ, ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਲੋ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਵੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਗ ਸੁਣੋ ਨੜੀਏ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ, ਮੇਕ ਐਵਰੀ ਡੇ ਵੂਮਨ ਡੇ। 8 ਮਾਰਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਡੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 4 ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਨੇਚਰ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਰਾਜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਦਾਰ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਟੂ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋਣਗੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੋਕ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੀ, ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज मैनू दोबारा बड़ी खुशी हो रही है।
कि गुरु ग्रंथ साहब का शार्ट टर्म जोड़ा कोर्स है उन्होंने शुरुआत करने के लिए दास नूं चेचे तौर पर हुक्म आया और उस हुक्म की पालना करते हुए अज तुहाडे च हाज़र है। मैं सोचा तो सी बई कोई होर गल्लां तुहाडे नाल करांगा, पर सरदार हरिंदरपाल सिंह ने एक लंबा और बहुत खोज भरपूर अपना जो लैक्चर है दिता है, पर ये दो तीन गल्लां दा मैं जवाब भी देना चाहता। प्रबंधक होने के नाते ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਠੀਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं, कोई कुछ नहीं, सगों दिल्ली सिख गुरुद्वारा पंथक कमेटी का मान सत्कार वध रहा है, उत्थे असी दखलअंदाजी जो है देनी मुनासब नहीं समझते। इसलिए तकरीबन स्कूलों कॉलेजों के चेयरमैन बदलते रहते हैं, पर मैं समझदा पिछले 9-10 साल तो हरिंदरपाल सिंह ये सेवा जो है कर रहा है और इसलिए इन्हां वल किसी ने उंगल नहीं चुकी कि ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा पंथक कमेटी का मान सत्कार वधदा है। ये कहना कि पता नहीं दखलअंदाजी देंदे नहीं कि नहीं देंदे, तो जे दखलअंदाजी ना दईए तो फिर तो बस सब कुछ लुटिया जाए। इसलिए दखलअंदाजी देना, नज़र रखनी, ये हर प्रबंधक का काम है। जितों तक इन्हों का क्या है कि दिमाग जो है वो होना चाहिए, पर जे खाली दिमाग होएगा, खाली काबलियत होएगी, तो पिछे अगर कोई कुछ ना होए तो मैं समझदा वां तो गल बनेगी नहीं। जिहड़ा खजाना गुरु नानक साहब ने, गुरु साहबान ने, भगतां ने, भट्टां ने सानू दिता है, मैं समझदा कि थोड़ा जिहा दिमाग वाला भी दुनिया के किसी जगह के उत्ते किसी जगह पर बैठा होया बड़ी चंगी तरह विचर सकता है, बड़ी चंगी तरह अपनी गल जो है दूजे धर्मां दे नाल सांझी कर सकता है। ये जिहड़ा तुसीं कोर्स कर रहे हो, मैं समझदा दुनिया दे विच किसी ना किसी जगह दे वक्त कुछ ना कुछ कई गल्लां जो हैं सामने आ जांदियां ने। एक गल मैं जिंदगी विच नहीं भुल रहा कि गल बड़ी पुरानी है, तो उस मुल्क में जाण तो पहला साडे दिमाग 'च गल पई सी कि इत्थे कोई पॉलिटिक्स, कोई धर्म डिस्कस नहीं करना। मेरी मुराद जिहड़ी सी वो सऊदी अरेबिया तो सी, पर काफ़ी अरसा बीत जाण तो बाद एक रात असी बैठे सी, वो अपने इस्लाम की गल बड़ी चढ़ के कर रहा सी, तो फिर असी भी अपनी शुरू करती, रहन ना हुई। वो थोड़ा जिहा करन लगा भी दसो जी तुहाडा की धर्म है जी। करदियां करदियां उसने इस गल गुरु ग्रंथ साहब ते आ गई। मैनू उसने एक सवाल पूछ लिया अचनचेत भी ये जिहड़ा तुहाडा गुरु ग्रंथ साहब है जिथे तुसीं कहंदे साडे गुरुआं दी बाणी है, ये लिखी हुई है कि ऐलाम हुई है? यकीन जानना उसका सवाल पूछण के 1 मिनट में मैं चकरा गया, पर यकदम मैनू ख्याल आ गया कि रागी सिंह शब्द पढ़ते हैं भी गुरु नानक साहब ने कहा है मरदानिया रबाब जा बाणी आई है। तो मैं उसनों जवाब दिता भी ये ऐलाम हुई है, क्योंकि जिस वक्त संगीत के नाल ये पढ़ी जाती है तो उस वक्त गुरु नानक साहब ने मरदाने को कहा सी बाणी आई है मरदाने रबाब बजा। उस जवाब तो बाद अगला जड़ा सी चुप कर गया, कोई किंतु परंतु नहीं किया। नहीं तो मैं समझदा जे असीं कहंदे ये एक जिवें कवि लिख के जाते हैं, कवियां दी लिखी हुई है, ये ऐलाम नहीं हुई तो उसने किंतु परंतु करना सी, क्योंकि वो कह रहा सी ये साडे हजरत साहब नूं ऐलाम हुई है। तो मैं उन्होंने गल कही सी भी इतनी तो मैं बहुती तो नहीं पता, मैं इतना जरूर कह सकता कि हजरत साहब के जोड़े कलाम ने उन्होंने जान तो बाद लिखे गए, पर साढ़े जोड़े गुरु साहबान के कलाम उन्होंने जीवनी च लिखे गए, इसलिए कोई सियारी बिहारी का फर्क नहीं आ सकता। जिहड़ी गल मैं समझदा कि जिहड़े तुसीं ये कोर्स कर रहे हो, इहदे नाल ही साडी पनीरी जिहड़ी है ना वो सवरनी हैगी।
ਜਿਹੜੇ ਵਾਲदैन ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਾਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, 9ਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਨਾ 99% ਬੱਚੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬਈ ਕਾਕਾ ਦੱਸ ਆਇਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਾਇਜ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿਆਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਬੁਲਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ 40 ਤੇ ਢੋਡਾ 42, ਉਹ ਉਲਟਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਘਾਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਤਤਪੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਰਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਿਫਤੋ ਨਬੂਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਬਈ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਸਵਾਏ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਬਈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋ ਫਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 60 ਕਰੋੜ 50 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏਗੀ? ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ, ਭਿੱਖ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਲੋ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਸਕਸ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਢਾਉਣੀਆਂ, ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਫੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਫੇਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ 2-4 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। मेरे ख्याल जो कुफर उसने अपनी चिट्ठी च लिखा है, मैं चिट्ठी जेब पाई है, मैं कहा जवाब भी देंगा तो उहदे इलाके च भी वंडांगा। बई तुसी अगर कोई गुरु घर में शरधा ते सत्कार रखण लग पे हो तो हुण घट्टो घट्ट कुफर ते ना तोलो तुसी। असी क्या भी ये तां हट सकदियां जे असी कोशिश करके इसनूं कुछ एरिए नूं पवित्र शहर दा पवित्र इलाके दा दर्जा दिलवा सकीए। वो दवा सकांगे तो तुहाडी गल पूरी करा सकांगे, वरना नहीं कर सकते। और ये गल पूरी करानी जिहड़ी है ये मैनूं थोड़ी जी मुश्किल लगती है। ज्यों लिखता ये मनमोहन सिंह का फलाना है, ये शीला का फलाना है। बई मैं ना तो मैं किसी का दिता खाना, ना मैं मनमोहन सिंह गोचरी काम है तो ना मैनूं शीला गोचरी काम है। मैं गल लंबी ना करा, मैं इत्थे ही खत्म करनी चाहता। पर मैं ये जरूर चाहता कि जेड़े ये कोर्स ने इन्हां कोर्सां दे राहीं जिहड़ी अज घाट हैगी, क्योंकि एक गल मैं पक्की तरह कह सकदा हाँ, यह बच्ची बैठी है ये अज कीर्तन कर रही है ना, तो ये पिछे बहुत वड्डा हथ ये वालदैन दा, ये माता दा, ये पिता दा। ये जिहड़ी सिक्खी दी गल, गुरुआं नाल जुड़न दी गल, बाणी नाल जुड़न दी गल, ये मापियां ने सिखानी है भी गुरु नाल किवें जुड़ना है। तुसी ये जिहड़ा कोर्स करन वास्ते दोबारा आए हो जिन्हां ने कीता है, मैं समझदा कि जितने तो वध संगत ये कोर्स करेगी, ये प्रचार होएगा। उस प्रचार दे नाल असी अपनी पनीरी नूं गुरु वाले बना सकांगे। तो जिस मकसद के लिए असीं इकट्ठे होए हां, जिहड़ा मकसद है साडा भी प्रचार होवे किवें, उहदे विच भी सानूं कामयाबी मिलेगी। मैं एक बार फिर तुहानूं सारिआं नूं वधाई दिंदा जिन्हां ने कोर्स कीते हैं ते जिहड़े करन जा रहे हैं। मैं हरिंदरपाल सिंह ते उन्हां दी समुची टीम नूं वधाई दिंदा जिहड़े पिछले काफ़ी लंबे समय तो इस संस्था की बेलाग बेदाग बड़ी सूझबूझ नाल सेवा कर रहे हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हर इन्हां प्रोग्रामां नूं अपना पूरा सहयोग देगी और इन्हां दे नाल मोढे नाल मोढा ला के काम करेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। बहुत बहुत धन्यवाद सत्कारयोग प्रधान साहब जी होरां दा, जिन्हां ने गुरमत विचारां दे राहीं साडे नाल सांझ पाई है। हुण गुरमत कॉलेज के चेयरमैन सरदार हरिंदरपाल सिंह जी गुरमत कॉलेज वालों प्रधान साहब नूं सन्मानित करनगे। चेयरमैन साहब सरदार हरिंदरपाल सिंह जी, प्रधान साहब परमजीत सिंह जी सरना नूं सिरों पाव बख्शिश के दे के सन्मानित करनगे। बोले सो निहाल। हुण प्रधान साहब तुहाडा 2-4 मिनट का समा होर लेना है। जिहड़े विद्यार्थियों ने मैं प्रधान साहब की वैसे थोड़ा जिहा मैं दस्सिया भी सी ते मैं आप जी नाल भी शेयर कर ला कि ये कोर्स गुरु महाराज ने इन्नी किरपा की है कि ये टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है। कोर्स पूरे वर्ल्ड दे विच एक गल चा चुकी है, क्योंकि एक सिख चैनल है जिहड़ा साडी ये पूरे कोर्स की शूटिंग करके पूरे यूरोप दे विच टैलीकास्ट हुंदा है। और उसनूं देख के ही साडे कोल इस तरह के इस जिहड़े हाईएस्ट क्लास के लोग भी ने वो आ रहे ने पता कर करके। मेरे को हुणे 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत वड्डी वकील वो इस कोर्स दे ज्वाइन किया है, डॉक्टर दलजीत सिंह पंथ हॉस्पिटल के नीरो सर्जन, उन्होंने इस कोर्स नूं कीता है। एस्कॉट के एक हार्ट सर्जन ने लेडी, उन्होंने इनू कीता है। जर्नलिस्ट ने बैठे ने भावना मलिक जी, वो 2 बारे कर चुके ने। कोमल कौर जी जेडे मेरे को इत्थे कोर्स करन तो पहले कोमल गांधी अपना नाम लिखते सी, और जदों इत्थों गए और इत्थों बोल के कहे कि मैं हुण अज तो कोमल कौर हाँ, और उन्होंने अपने सारे सर्टिफिकेट और पासपोर्ट दे विच अपना नाम कोमल कौर करवाया। और मैनू इस गल की खुशी है कि सुसाइटी दे हर वर्ग के लोग जिहड़े ने वो साडे इस कोर्स नाल जुड़ रहे हैं। और यकीन मन्ना मैनू इस कोर्स के बाद तुसी लोग जदों ये कोर्स करोगे और एंड विच असी तुहाडे तजर्बे सुनांगे, क्लास साडी यही हुंदी है, वो तजर्बे सुन के
ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ।